प्यारे वेखण वालिओ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ मौसम मुक रहा है तो अगों सर्दियाँ आ रही ने। ये भादरों का महीना है तो अगों अस्सू ते कत्ते दे महीने शुरू होने वाले ने। साडे देश पंजाब विच अखान पाते ने साडे सूझवान, साडे वडके, साडे सियाणे भई अस्सू कत्ते मां सियाले दिने धुप्पां ते राती पाले। ये मौसम जदों बदलदा है, अगों सर्दियां दा मौसम आउंदा है तो ये मौसम, ये नवीं रुत अपने नाल बहुत सारियां इमराज भी लैके आउंदी है। जिवें अजकल हर घर दे विच कोई ना कोई फर्द जिहड़ा है वो नक कन्न ते गले दीयां बीमारियां दे विच मुबतला हो चुकिया होया है। बहुत ज़्यादा मरीज़ हस्पतालों दे विच आ रहे हैं जिन्हां नूं गले की तकलीफ है, नक कन्न दीयां तकलीफां ने, फ्लू है, नज़ला जुकाम है। साडे शहर गुजरांवाला दे बड़े वड्डे मुआलज, साडे डिवीजनल हैडकुआटर हस्पताल गुजरांवाला दे साबक MS ते हुण गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज दे प्रोजेक्ट डायरैक्टर जनाब डॉक्टर फजलुर रहमान साहब साडे नाल मौजूद ने। आओ तुहानूं उन्हां दे नाल मिलवाने आ ते डॉक्टर साहब नूं पुछने आ कि यह बदलदी होई रुत जिहड़े इमराज नाल लैके आ रही है उन्हां तो बचन दे वास्ते की एहतियाती तदाबीर सानू अपनाउणियां चाहीदियां ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका साडे नाज़रीन नूं दसो, तुसीं माशाअल्लाह एक वड्डे डॉक्टर हो, तजर्बा भी माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मेरे हजूर तुहाडा। ਇਹ सर जो मौसम बदलता है, गर्मियाँ भी मसलन जिमें आउंदियां ने उदों लोग एहतियात नहीं करते, लोग समझते हैं गर्मियाँ आ गई ने, लेकिन फिर साढ़े सियाने आते हैं नहीं भाई सर्दी जाती जाती पिछां परतदी है तो वह भी बीमार कर देंदी है। हुण मौसम गर्मा इख्तिताम पजीर हो रहा है, अगों रुत आ रही है नवीं। अजकल डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा नक कन गले दे मरीज़ ने, लोग फड़े जा रहे हैं इस बीमारी नाल। ये सर क्यों लाहक होंदी है और ये तो बचन लई इख्तियाती तदाबीर की सानू अपनाउणियां चाहिए? डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसी बड़ी एक ज़बरदस्त जिहड़ा इस वक्त दा प्रॉब्लम है ਉਹਦੇ बारे दे विच तुसी चाहते हो कि लोगों को आगाही हो जाए। एक तो पहली गल है कि जिहड़ी साडे शहर च पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो भी एक सबब है नक कन गले दी बीमारियां दा। और दूसरा गर्मी दा मौसम, गर्मी के मौसम के तुसीं देखा होगा कि अजकल लाइट अक्सर चली जाती है और हबस हो जाता है। और शिद्दत की गर्मी तो बाद जो असीं अपने घर दे विच या किसी भी जगह पर जाने तो असीं बेदरेक ठंडा पानी पीने। ठंडा पानी जिहड़ा है और गैर म्यारी मशरूबात जिहड़े ने ये गले वास्ते इंतहाई खतरनाक ने। दूसरी डॉक्टर साहब गल है कि अल्लाह पाक ने नक, मूँह और कन बड़े खूबसूरत बनाए ने। इन्हों असी अपने बहुत सारिया बीमारियां अपने हत्थों के नाल लाने। लिटरेचर डॉक्टर साहब ये गल कहता है कि हर इंसान जो जाग रहा है 1 घंटे 16 तो 18 मरतबा अपने मूँह को हथ लाता है। लेकिन तुसी देखा होगा कि साढ़े बहुत सारे भाई हत्ता कि नमाज भी पढ़ रहे होन तो उन्होंने उंगली जी नक दे विच इधर उधर कर रहे होंगे ने, जिहड़ी कि बड़ी खतरनाक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ट्रांसफर करने। नंबर 1 गल ये तो अवॉइड करना चाहिए। हत्थों को साफ रखना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए ने। और मूँह ये उत्ते हाथ उत्ते घट तो घट असी कोशिश करिए कि करिए इहदा कोई और इस्तेमाल कर लीए, हथ तस्वीर फड़ लीए या हथ कलम फड़ लीए या कुछ कर लीए, अपने हथ को किसी होर पासे मसरूफ करिए। बार बार हाथ तुहाडा मतलब है कि मूँह नक वाल नहीं, कन्न वाल नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 गल। नंबर 2 गल डॉक्टर साहब है वे कि आदत बनानी चाहिए कि असी रात को सौन तो पहलों ब्रश करिए। और जिस तरह सानू हुक्म है 5 वक्त नमाज का, अगर 5 वक्त नमाज दे विच तुसी देखो होगा किसी जमाने ही साडे बजुर्ग नक दे विच भी
ਕਰਦੇ ਸਨ ਖਲਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ 5 ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਕ 'ਚ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 5 ਵਕਤ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋਈਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬੇ ਮਰਾਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਅਮਲ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਵਜ਼ੂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਈਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਪੀਣਾ ਤੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ। ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਔਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂੰਕਿ ਵਬਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਲਾ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਔਰ ਖੱਟੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵਾਕ ਕਰੇ, ਸੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਨਫਸ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ, ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਗਲਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਆਲਿਜੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਲੂ ਵੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇhtiyat ਔਰ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ, ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਨਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਜੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਬੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇhtiyatਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇhtiyatਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਮਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਮਾਜ਼ 5 ਗਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖਲਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਵਾਓ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖਸੂਸੀ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ